Good morning, students. Last previous class is second chapter is completed. Now today is third chapter. Chapter name is HCF, HCF and LCM. HCF means highest common factor and LCM means least common multiply. HCF means highest common factor and LCM is least common multiply. Now today introduction divisible rules. Introduction divisible rules. The process the process of checking whether a number is divisible by a given number or not without actually division is called divisibility rule for that number. Here is given the number example 4 divided by 2. So the process of checking whether a number is divisible by a given number. So 4 divided by 2. 4 divided by 2. 2 2 ja 2 2 ja 4. So remainder is 0. So 4 is divisible by 2 or not without actually division is called divisibility rule for that number. So given the number is divisible by 2 or 3 or 4 is remainder 0. మనం ఏదైనా ఒక డివిజన్ ఇచ్చినప్పుడు భాగాహారం చేసేటప్పుడు డివిజన్ రిమైండర్ 0 వస్తే దట్ ఈస్ డివిజబుల్ రూల్. దట్ ఈస్ డివిజబిలిటీ. నెక్స్ట్ divisible by 2. Divisible by 2. A number is divisible by 2. It has only of the digits. It has on any of the digit 0, 2, 4, 6 or 8 in its ones place. Ones place or unit place. Ones place is unit place. So example 240. So ones place is 0. Ones place is 0. మనకు ఏవైనా నెంబర్ 2 తోటి డివిజిబుల్ కావాలంటే వన్స్ ప్లేస్లో 0, 2, 4, 6, 8 ఓన్లీ ఈవెన్ నెంబర్స్. వన్స్ ప్లేస్ ఈస్ ఈవెన్ నెంబర్స్. ఇన్ ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ ఇన్ ఇట్ ఈస్ వన్స్ ప్లేస్. ఒకట్ల స్థానంలో 2, 4, 6, 8 ఈవెన్ నెంబర్స్ గిన ఉంటే దట్ ఈస్ డివిజబుల్ బై 2. మనకు ఒకట్ల స్థానంలో ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటే 2 తోటి డివిజబిలిటీ అవుతున్నాయి. ఎగ్జాంపుల్ 240. 40 ఈజ్ వన్స్ ప్లేస్ ఈజ్ 0. సో డివిజబుల్ 240 డివైడెడ్ బై 2. 2 1 జా 2, 0. నెక్స్ట్ 4. 2 2 జా 4. సో రిమైండర్ 0. 2 12 జా 24. So 240 is divisible by 2. Next another one 298. At ones place is 8 divided by 2. 2 1 ja 2. Next 9 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ డిజిట్ 9. 2 4 jar 8. నెక్స్ట్ 1 నెక్స్ట్ 8. 2 9 jar 18. So 298 is also divisible by 2. 298 is also divisibility by 2. Next divisible by 3. If the sum of the digits of a number is a multiply of 3, then that number is divisible by 3. So given the number is addition, each one digit is addition, then it is divisible by 3. If the sum of the digits of a number is a multiply of 3, then that number is divisible by 3. మనకి ఇచ్చిన నెంబర్ అనేది ఈచ్ వన్ డిజిట్ సమ్ చేస్తే 3 తోటి మల్టిప్లై అవ్వాలి. ఈచ్ వన్ డిజిట్ సమ్ చేస్తే 3 తోటి మల్టిప్లై అయితే దట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 3. ఎగ్జాంపుల్
to 129. Each one digit, sum of digits 1 plus 2 plus 9, that equal to 12. So 12 is divisible by 3. 3 4 are 12. Only divisible by 3 is sum. And 9 also sum. Each one digit. Next, divisible by 6. Divisible by 6. If a number is divisible by both 2 and 3, then it is also divisible by 6. ఇక్కడ 2 తోటి 3తో డివిజిబుల్ అయితే 100% ఎగ్జాక్ట్లీ 100% 6 తోటి డివిజిబుల్ అవుతుంది. 6 తోటి డివిజిబుల్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ 18. The unit place is 8. Unit place is 8. Unit place or ones place. Unit place అన్న ones place అన్న రెండు ఒకటే. The unit place is 8. So 18 is divisible by 2. 18 అనేది 2తో divisible అవుతుంది. 2 9s are 18. So 18 is divisible by 3. 3 6s are 18. 2తో divisible అవుతుంది, 3తో divisible అవుతుంది. కాబట్టి 6 తోటి 100%గా డివిజిబుల్ అవుతుంది. సో 18 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 6. 6 3s are 18. సో మనకి ఇక్కడ వచ్చింది ఇఫ్ ఏ నెంబర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై బోత్ 2 and 3, దెన్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో డివిజిబుల్ బై 6. 2 తోటి 3తో డివిజిబుల్ అయితే 100%గా 6 తోటి డివిజిబుల్ అవుతుంది. మనం డివిజన్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఎగ్జాంపుల్ 24 ఉంది. 24 2తో డివిజిబుల్ అవుతుంది, 3తో అవుతుంది, 6తో అవుతుంది. 2 3 రెండు అయిపోయినట్టే ఆటోమేటిక్గా 100%గా 6 తోటి డివిజిబుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 9. Divisibility by 9. A number is divisible by 9 if the sum of the digits of the number is divisible by 9. ఇక్కడ ఇచ్చిన నెంబర్ని సమ్ చేసిన తర్వాత సమ్ చేస్తే ఆ నెంబర్ డివిజిబుల్ అనేది అవ్వాలి. 8 ఎగ్జాంపుల్ 8739. 8739 ఈక్వల్ టు ఈచ్ వన్ డిజిట్ సమ్ 8 plus 7 plus 3 plus 9. 8 plus 7 plus 3 plus 9, that equal to 27. So 27 is divisible by 9. 9 3s are 27. 27 is divisible by 9. Next, divisibility by 5. The number with 0 or 5 at ones place are డివిజబుల్ బై 5. ఇక్కడ 5కి వచ్చేసి వన్స్ ప్లేస్లో 0 అయినా 5 అయినా ఉంటే ఆ రెండు నెంబర్ వన్స్ ప్లేస్ 0 or 5 ఆ రెండు గిన ఉంటే 5 తోటి డివిజిబుల్ అవుతుంది, లేకుంటే డివిజిబుల్ అనేది కాదు. ఎగ్జాంపుల్ 2470. ద యూనిట్ ప్లేస్ ఈజ్ 0. 2470. The unit place is 0. So 2470 is divisible by 5. 2470 is divisible by 5. So next another example 255. The unit place is 5. So 255 is divisible by 5. 255 is divisible by 5. ఇక్కడ కూడా వన్స్ ప్లేస్లో 5 ఉంది, డివిజిబుల్ అవుతుంది. వన్స్ ప్లేస్లో 0 ఉంది, డివిజిబుల్ ఉంది. అదే వన్స్ ప్లేస్లో 2 కానీ 3 కానీ 4 కానీ 5 కానీ 6 కానీ 5 ఉంటే డివిజిబుల్ అవుతుంది. 2 3 4 6 7 8 9 అవి ఉంటే మాత్రం డివిజిబుల్ అవ్వదు. Next, divisible by 10. The number with 0 at ones place are divisible by 10. Again repeat. The number with 0
at ones place with 0 at ones place are divisible by 10. ఇక్కడ ఒకట్ల స్థానంలో యూనిట్ ప్లేస్లో జీరో ఉంటే మాత్రమే, జీరో ఉంటేనే మనకి 10 తోటి డివిజిబుల్ అవుతుంది. జీరో కాకుండా ఏ నెంబర్ ఉన్నా కానీ దట్ ఈస్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 10. సో 2470, the unit place is 0. Unit place is 0. So 2470 is divisible by 10. 2470 is divisible by 10. Unit place is 0 కాబట్టి మనకి 2470 is divisible by 10. ఒక ఎగ్జాంపుల్ 242. So the unit place is 2. The unit place is 2. సో డివిజిబుల్ బై 10 రావాలంటే యూనిట్ ప్లేస్ మనకి ఎంత ఉండాలి? 0 ఉండాలి. ఇక్కడ మనకి యూనిట్ ప్లేస్లో ఎంత ఉంది? 2 ఉంది. కాబట్టి సో 242 ఈజ్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 10. 242 ఈజ్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 10. అక్కడ మనకి యూనిట్ ప్లేస్లో 2 ఉంది కాబట్టి 2తో డివిజిబుల్, యూనిట్ ప్లేస్లో 2 ఉంటే డివిజిబుల్ కాదు కాబట్టి మనకి ఈజ్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 10. నెక్స్ట్ డివిజిబుల్ బై 4. డివిజిబిలిటీ బై 4. ఏ నెంబర్ with 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits, ones and tens, last 2 digits means ones and tens, is divisible by 4 and also 0 on both place. Ones place low, ones place, tens place, both last 2 digits ones place, tens place is divisible by 4. ఒకట్లా యూనిట్ ప్లేస్ అండ్ టెన్స్ ప్లేస్ రెండు డివిజిబుల్ అయితే దట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 6, డివిజిబుల్ బై 4. సో ఎగ్జాంపుల్ 36. 4 9 జా, ఫస్ట్ యూనిట్ ప్లేస్ ఈజ్ 6 అండ్ లాస్ట్ 2 digit ones place 6, tens place 3. సో ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 4. ఆ రెండు వన్స్ ప్లేస్ టెన్స్ ప్లేస్ ఆ రెండు వచ్చేసి 4 తోటి డివిజిబుల్ అవ్వాలి. 4 9 జా 36. సో 36 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 4. 36 ఈజ్ divisible by 4. So 36 is divisible by 4. Next 8 divisible by 8. Divisible by 8. A number with 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8 or also 0 on 3 places. ఇక్కడ వచ్చేసి లాస్ట్ మనకి డివిజిబుల్ బై 4కి వచ్చేసి లాస్ట్ 2 digits 4తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి. కానీ ఇక్కడ 8 వచ్చేసి డివిజిబుల్ బై 8కి వచ్చేసి a number with 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8 or also 0 on 3 places. మనకి ఆ లాస్ట్ 3 digitsలో వన్స్, టెన్స్, హండ్రెడ్స్ ఆ ప్లేసెస్లో 0 ఉన్నాయి, నో ప్రాబ్లం 3 digitsకి. కానీ 8 తోటి మల్టిప్లై అవ్వాలి లేదా డివిజిబుల్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ 9216. 9216. సో ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 8. సో ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 8. నెక్స్ట్ now introduction is complete. Now exercise 3.1.
Introduction is complete. Exercise 3.1. Most very important problems. And first Roman. Which of the following numbers are divisible by 2, by 3 and by 6? Which of the following numbers are divisible by 2, by 3 and by 6? Given the number, first unit place and divisible by 2, divisible by 3 and by 6. Sum of digit also. Be careful, listen. First number name 2,37,192. 2,37,192. So the unit place is 2. The unit place is 2. So 2,37,192 is divisible by 2. ఎందుకంటే 2తో ఎందుకు డివిజిబుల్ అవుతుందంటే వన్స్ ప్లేస్లో 2 ఉంది కాబట్టి డివిజిబుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 2,37,192 is divisible by 3. 3 is also divisible by 3. డివిజన్ చేస్తే అండ్ 2 తోటి డివిజిబుల్ అయింది 3తో డివిజిబుల్ అయింది కాబట్టి సో 3 అండ్ 6 అండ్ ఇక్కడ 2,37,192 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 3 అండ్ 6. 3తో డివిజిబుల్ అవుతుంది 6తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. ఎందుకు 6 డివిజిబుల్ అంటే మనకు 2తో అవుతుంది 3తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. సో 2 టేబుల్ 3 టేబుల్ డివిజిబుల్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 6 టేబుల్ ఈజ్ ఆల్సో డివిజిబుల్. Next sum of digits is 2 plus 3 plus 7 plus 1 plus 9 plus 2 that equal to 24. So 24 is divisible by 2, by 3 and by 6. 24 2తో డివిజిబుల్ అవుతుంది 3తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అండ్ 6 తోటి కూడా డివిజిబుల్ అవుతుంది. That is first problem. Next 1,93,000. Next 1,93,272. 1,93,272. The unit place is is 2. The unit place is 2. So 1,93,272 is divisible by 2. So at unit place is 2. That's why 1,93,272 is divisible by 2. Next 1,93,272 is divisible by 3 and by 6. మీకు డివిజిబుల్ అవుతుందా లేదా డౌట్ ఉంటే డివిజన్ చేసేయండి. 1,93,272 divided by 3తో కానీ 2తో కానీ మీకు దేంతో డివిజిబుల్ అని డౌట్ ఉంటే దాంతో డివిజన్ చేయండి. సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ 1 plus 9 plus 3 plus 2 plus 7 plus 2 that equal to 24. So 24 is divisible by 2, by 3 and by 6. 24 అనేది 2తో డివిజిబుల్ అవుతుంది 3తో డివిజిబుల్ అవుతుంది 6 తోటి డివిజిబుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం కూడా సేమ్ అదే ప్రాసెస్లో చేయండి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం ఆల్సో. ఇక్కడ ఉన్న ఫోర్త్ ప్రాబ్లం కూడా సేమ్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఎలా ఉందో ఆల్రెడీ నేను చేశాను, మీరు కూడా ఒకసారి చేయండి దాన్ని. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం. ఫిఫ్త్ కూడా సేమ్ అదే ప్రాసెస్లో చేయండి. ఫిఫ్త్ కూడా 3,12,792.
12,792. Unit place is 2. So 3,12,792 is divisible by 2. 3,12,792 is divisible by 3 and by 6. And the same sum of digits, 3 plus 1 plus 2 plus 7 plus 9 plus 2, that equal to 24. So 24 is divisible by 2, by 3, by 6. 24 is divisible by 2, by 3 and by 6. Next sixth problem. Sixth problem, seventh problem, eighth problem. Same unit place, divisible by 2, divisible by 3 and divisible by 6. Next sum of digits, 8 plus 0 plus 0 plus 5 plus 5 plus 2 యాడ్ చేసేయండి. సో 8 plus 2 10, 15, 20. So 20 is divisible by 2. 20 is not divisible by 3 and by 6. 20 3తో డివిజిబుల్ అవుతుందా అంటే అవ్వదు. కాబట్టి 20 ఈజ్ నాట్ డివిజబుల్. డివిజబుల్ అయితే డివిజబుల్ రాయండి. డివిజబుల్ కాకుండా రిమైండర్ 1 కానీ 2 కానీ 3 కానీ రిమైండర్ వస్తే ఈజ్ నాట్ డివిజబుల్ బై 3 ఆర్ 6. రిమైండర్ 0 వస్తే డివిజబుల్ రాయండి. రిమైండర్ 0 లేకుండా 1 కానీ 2 కానీ 3 కానీ అలా వస్తే ఈజ్ నాట్ డివిజబుల్ బై గివెన్ టేబుల్. ఏ టేబుల్ అయితే ఇస్తున్నామో ఆ టేబుల్ రాయండి. సెవెంత్ వన్ కూడా యూనిట్ ప్లేస్. సో డివిజిబుల్ బై 2, బై 3, బై 6 రాయండి. డివిజిబుల్ అయితే డివిజిబుల్ రాయండి, లేకుంటే నాట్ డివిజిబుల్ రాయండి. సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ కూడా సేమ్ అదే ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ ఎయిత్ కూడా, 6th, 7th, 8th 5 వరకు నేను చేశాను. 6th, 7th, 8th ఆ 5 ప్రాబ్లమ్స్ సేమ్ ఎలా ఉన్నాయో అలానే నెంబర్ చేంజ్ అయినాయి కాబట్టి అలానే చేయండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ రోమన్ చూడండి. డిటర్మైన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నెంబర్స్ ఆర్ divisible by 5 and divisible by 10. Given the numbers which are divisible by 5 and divisible by 10 and divisible by 2 and 10. 2 తోటి 10 తో డివిజిబుల్ అయ్యి రాయాలి, 5 తో డివిజిబుల్ అయ్యి రాయాలి. సో గివెన్ ద నెంబర్స్ 25, 125, 250, 1250, 10,205, 70,985, 45,880, 45,880, which is the divisible by 5, divisible by 2 and 10. So first 5 table which is the given number, the at one's place is 0 and 5 is divisible by 5. 25, 125, 250, 1250, 10,205, 70,985, 45,880 is divisible by 5. సో ఎట్ యూనిట్ ప్లేస్ ఈజ్ 0 ఆర్ 5. యూనిట్ ప్లేస్కి 0 కానీ 5 కానీ ఉంది కాబట్టి సో గివెన్ దట్ నెంబర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 5. నెక్స్ట్ 250, 1,250, 45,880 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 2 అండ్ బై 10. ఇవి రెండు మాత్రము యూనిట్ ప్లేస్లో 0 ఉంది కాబట్టి 2తో డివిజిబుల్ అవుతుంది, 10 తోటి డివిజిబుల్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కంప్లీట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం. Make three different 3-digit numbers using 2, 3, 4, where each
digit can be used only once. Check which of these numbers is divisible by 9. ఇచ్చిన డిజిట్స్ని 3 డిజిట్స్గా రాసి ఒకసారి రాసిన డిజిట్ ఇంకోసారి రాయకూడదు. ఈచ్ వన్ డిజిట్ ఓన్లీ వన్స్. ఒకసారి యూజ్ చేసిన డిజిట్ ఇంకోసారి మరలా యూజ్ చేయకూడదు. కాబట్టి 9తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. 2, 3, 4 using 3-digit numbers. 2, 3, 4 using 3-digit numbers. 234, 243, 342, 432, 423, 243. ఇక్కడ మనకి 6 డిఫరెంట్ డిజిట్ నెంబర్స్ 6 వచ్చాయి. సార్ మనం ఒకసారి యూజ్ చేసిన నెంబరు ఇంకోసారి రాయలేదు. ఓకేనా? కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ 234. 2 + 3 + 4 that equal 9. 243. 2 + 4 + 3 that equal to 9. 342. 3 + 4 + 2 that equal 9. 432. 4 + 3 + 2 that equal to 9. 423. 4 + 2 + 3 that equal to 9. 243. 2 + 4 + 3 that equal to 9. So 999. So 9 is divisible by 9. 9 అనేది 9 తోటి డివిజిబుల్ అవుతుంది. కాబట్టి ఓన్లీ సమ్ డిజిట్స్లో మాత్రం మనకి 9తో డివిజిబుల్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి సో 9 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 9. లాస్ట్ ప్రాబ్లం సేమ్. థర్డ్ ప్రాబ్లం మోడల్ సేమ్, బట్ given the 3 digits using each 2-digit only. Write different 2-digit numbers using digits 5, 6, 7. Check whether these numbers are divisible by 2, by 3, by 5, by 6, by 9. Given the numbers 3 different digits using only 2 digits. Write different 2-digit numbers using digits 5, 6, 7. So numbers 56, 57, 67, 76, 75, 65. So 3 digits using 2-digit numbers different to 6 digits. 6 numbers. 56 which is divisible by 2, by 3, by 6 and 9. 56 and 76 is divisible by 2. 56 and 76 is divisible by 2. 75 is divisible by 5 and by 3. 75 is divisible by 5 and by 3. Sum of digits. So 11, 12, 13, 14, 12, 11. 11, 12, 13, 11, 12, 13 is not divisible by, divisible, once again, is not divisible by 2, 3, 5, 6, 9. 11, 12, 13 అనేది 2తో డివిజిబుల్ ఓన్లీ 12 ఒక్కటే అవుతుంది. 2తో డివిజిబుల్ 12 ఒక్కటే అవుతుంది. సో డివిజిబుల్ బై 2, by 3 and by 6. Once again, so 12 is divisible by 2, 3, 6. 12 అనేది 2తో డివిజిబుల్ అవుతుంది, 3తో అవుతుంది, 6తో అవుతుంది. కాబట్టి మనము ఈజ్ డివిజిబుల్ బై
236. So exercise 3.1 లో 4 problems is completed. All of you write down in class work.